ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں ایک ہی خاندان کے چند افراد کی محبتوں، گلوں، شکووں کے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں اپنے شو میں بلا لیتے ہیں اور دل کا غبار نکالنے کا موقع دیتے ہیں، ورنہ اب گھر میں تو ایسی صورتحال ہو چکی ہے ہر گھر میں ہی کہ سربراہ کی کوئی سنتا ہی نہیں، بلکہ سربراہ اب تو رہا ہی ایک نہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو سربراہ سمجھتا ہے. ورنہ ہمارے بچپن میں ایک ایسا بندہ ہوتا تھا گھر میں ضرور جس کی سنی جاتی تھی اور وہ فائنل ڈیسیژن دیا کرتا تھا ہر معاملے میں گھر میں. تو اب تو اپنا اپنا ڈیسیژن ہے، اپنی اپنی زندگی ہے اور اپنی اپنی سوچ ہے ہر شخص کی. اور عام طور پہ وہ گھرانے کا جو سربراہ ہے وہ باپ نامی بندہ ہوا کرتا تھا. اور بے شک یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ باپ کے پیچھے اصل میں ڈوریں کوئی ہلانے والی ہوا کرتی تھی. میں بڑی ہی معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اب تو باپ بیٹا گفتگو کر رہے ہوں تو گفتگو سے یہ نہیں پتا چلتا کہ باپ کون سا اور بیٹا کون سا. باپ جو ہے وہ ہولڈنگ پوزیشن میں ہوتا ہے، مگر اب تو بیٹا بھی ہولڈنگ پوزیشن میں ہے. بالکل. ہائے کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، کون نہیں سنتا آپ کی. آپ تو خیر اٹھتی ہی 12 بجے ہیں، آپ تو اس بات میں بولے ہی نہ. اچھا یہ ایک نیا رواج پڑ گیا ہے کہ اگر فیملی میں جو افراد ہیں انہوں نے کہیں باہر نہیں جانا، ان کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے یا وہ دفتر کے لوگ نہیں ہیں تو وہ سوئے ہوئے نہیں اٹھتے. اگر ان کو کہا جائے کہ بھائی 10 11 12 بجے کیوں اٹھ رہے ہو تو آگے سے کہتے ہیں جی جلدی اٹھ کے کیا کریں. تو صحیح بات تو ہے. او بھائی ہم کون سا جلدی اٹھ کے کولو کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے. اور رات کو اگر جلدی سونے کے لیے کہا جائے تو پھر کہتے ہیں سو کے کیا کرنا، صبح کہتے ہیں کہ اٹھ کے کیا کرنا. میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں تو خیر ایک فوجی آدمی ہوں اور ساری زندگی ڈسپلن کے ساتھ گزاری ہے، اس لیے میں تو اپنے شیڈول کے مطابق صبح اٹھ جاتا ہوں، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا ہوں انتظار کرنے کے کب یہ لوگ اٹھیں گے. آپ یقین کریں گے میرے کمرے میں ایک وہ شلف کے اوپر چینی کی بطخ پڑی ہوئی ہے. میرا جب بھی اس کی طرف دھیان پڑتا ہے مجھے یوں لگتا ہے وہ مجھ پہ ہنس رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ سنا ان چنگارے ہیں. اور سر جی اصل مصیبت تو مجھے ہے جو صبح 6 بجے اٹھتا ہوں اور دوپہر 1 بجے تک ناشتہ ہی بناتا رہتا ہوں. سب سے پہلے تو صاحب جی کا ناشتہ بنتا ہے، پھر بیگم صاحبہ کا ناشتہ بنتا ہے، پھر چھوٹے صاحب نے دفتر جانا ہوتا ہے ان کے لیے ناشتہ تیار ہوتا ہے، پھر باجی کے لیے ناشتہ بنتا ہے، پھر جب ان صاحب کا ناشتہ بنتا ہے تو پھر بنتا ہی چلا جاتا ہے سر. 1:30 بج جاتے ہیں. دیکھا جائے تو آج کل ہر گھر کی یہی حالت ہو گئی. تو یہ نحوست ہے نا بھائی، یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں. اچھا جب اٹھ جاتے ہیں تو پھر بھی کوئی گھر کا ماحول نظر نہیں آتا. موصوف سنی صاحب اٹھتے ہیں تو بجائے بزرگوں کو آ کے ملنے گلنے کے موبائل کان کے ساتھ لگایا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یا موبائل ان کے ساتھ لگا. بہو رانی اٹھتی ہے تو اٹھتے ہی آئی پاڈ ان کے کانوں میں چلے جاتے ہیں. موصوفہ اٹھتی ہیں تو اٹھتے ہی کوئی ڈرامہ لگا کے بیٹھ جاتی ہیں ٹیلی ویژن کا. مطلب کوئی کسی کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ بیٹھ کے مل کے کہیں کوئی گھر کی بات بھی کی جائے، کوئی ایک دوسرے کا حال احوال بھی پوچھا جائے. عبدالسلام صاحب اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی جیسے اس نے بتایا 2-2.5 گھنٹے میں ان کا ناشتہ ختم ہوتا ہے. جو ہی ناشتہ ختم ہوتا ہے باہر جا کے گلی میں کسی تھڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور سر محلے کے بچوں کو بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ڈرامہ میرے پاس تموں کا دانش ہوں. اس میں تو دانش مر گیا تھا تو اس کو پھر فائر مار دیتے. دورانی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ روکیے نا کرنل صاحب. گھبراؤ نہ، جتنی تمہارے بھائی کی صحت ہے اس حساب سے دورانی کی بندوق بڑی کمزور ہے. جنید صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے گھر میں ایک لا تعلقی سی نظر آ رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نظر ہی نہیں آ. آج کے خاندان کا سب سے بڑا المیہ یہ لا تعلقی ہے. اوہو بھائی جان میں بھی تھڑے پہ فارغ ہی بیٹھا ہوتا ہوں. اور بھائی تم دفتر میں بیٹھے ہوگے نا وہاں بھی فارغ ہی بیٹھے ہوگے. آپ نے کون سا تھڑے پہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا ہوتا ہے؟ فارغ ہی ہوگے میں پتہ ہے.
नहीं ये बात नहीं है, बात मैं जो कह रहा हूँ कि भाईजान मुझे अंदर बुला लिया करें, अपने दिल की बातें मेरे साथ शेयर किया करें। भाई तुम्हारे साथ क्या दिल की बात करूं, तुम्हारे मुतालिक तो इकबाल बहुत पहले कह गए थे, मर्द नादा पे कलामे नर्मो नाजुक बेअसर। बहुत खूब। और वैसे भी बुजुर्ग भी कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं होता। कैसे वैसे इस मुहावरे में भैंस का जिक्र है, बैल का नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। एक ही नस्ल है, फायदा नहीं होगा। छोड़ो कुदूस, क्यों टेंशन लेते हो? उठाओ बंदूक और मेरे साथ शिकार पे चलो, बहुत एंजॉय करेंगे आप। सब मैं तो जब शिकार पे जाता हूँ ना, भूल जाता हूँ हर चीज, कहाँ है दुनिया, हर चीज भूल जाता हूँ, पैशन, अपने आप को भूल जाता हूँ। फिर शनाख्ती कार्ड जेब से निकालता हूँ और देखता हूँ कि हाँ तुम तो दुरानी हो, शिकार करने आए हो। यार अंकल ऐसी बात है तो मैं भी चलता हूँ। और तेरे को तो आके जान रहे हैं, तेनू कितने नाल ले फिरी है? कर्नल साहब रोक की दुरानी साहब को। सही कह रहे हो, उसको कहाँ ले जाए? शिकार वहां पे फायर मार के करते हैं, कोई मुक्का मार के नहीं करते। यस, बहुत थैंक यू कर्नल, थैंक यू। दुरानी साहब वैसे ले जाए अब्दुल इस्लाम साहब को, और शिकार करे ना करे घर की खुराक बड़ी बचेगी। हाय तुम्हारे बाप का खाता है मेरा भाई। नहीं जी, मेरे बाप का तो नहीं खाते, इनके बाप का खाते हैं। यार तमीज से बैठो। जुनैद भाई, बात सिर्फ इतनी है कि जब बंदा रिटायर होकर घर बैठता है ना, तो उसे सारा घर का सिस्टम ही गलत लगना शुरू हो जाता है। भाई इसमें देखो, रिटायरमेंट की क्या बात है? जो सामने नजर आ रहा है मुझे, मैंने तो वही बयान किया है। अगर इसमें कोई गलती है तो बताइए। नहीं अकेला बैठा होता मैं सारा दिन, कौन मेरे पास आता है, कौन आपस में को बैठ के दो बातें करता है? बाबा अगर आप घर में बोर हो रहे होते हैं तो मोहल्ले में किसी बुजुर्गों का ग्रुप ज्वाइन कर लें। खुदा का खौफ करो। और भाई हमारे घरों की जॉइंट फैमिली सिस्टम्स की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है वो यही है, इकट्ठे बैठ के दुख सुख शेयर करना, वरना किसी हॉस्टल में ना चले जाएं। जुनैद भैया, आप सिर्फ इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे जिंदगी नहीं गुजारते। बिल्कुल। अब तो आहिस्ता आहिस्ता हम गोरे की तरफ जा रहे हैं। ये हमारी जो अगली नस्ल है, ये आहिस्ता आहिस्ता ओल्ड होम बनवाएगी यहाँ पे। ओ माय गॉड, क्या वाकई हम गोरों की तरफ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है आपको नहीं गोरों ने बुलाया। अरे जाएंगे भी तो आपको नहीं लेके जाएंगे, आप फिक्र ना करें। कहने का मतलब ये है जुनैद मियां कि जो हमारा मशरकी मुआशरा था उसकी कोई थोड़ी बहुत तस्वीर तो बाकी रहने दो। हर चीज की जो सांझ है यही तो हमारे माशरे की खूबसूरती है घरों में। कर्नल साहब, आप ये अकेलापन महसूस करते हैं, मैं तो अपने सारे दिल की बातें अपने चांद से भाई के साथ शेयर करती हूँ। और ये वो चांद नहीं है जो जमीन पे खड़ा होकर नजर आता है, ये वो चांद है जिसके ऊपर बंदे फिर रहे होते हैं। तुम अपने चांद से भाई को लेके ना चांद पे ही शिफ्ट हो जाओ। तो फिर डैडी की वसीयत कहाँ गई? वो मेरे पास ही पड़ी हुई है, किसी दिन मैंने उसके नीचे खुद ही लिख लेना है, अब्दुल सलाम को गोली मार दे। ना करे कर्नल साहब, मार दे गोली भाईजान, सबसे ज्यादा दुख भी आपको ही होगा। जब भी आप मेरे कमरे के आगे से गुजरा करेंगे तो ये कहेंगे इस कमरे में रहता था अब्दुल सलाम। हाँ, इस कमरे में रहता था अब्दुल सलाम, इस कमरे को गिरा दो। हाय इतना ही बुरा लगता है मेरा भाई आपको? नहीं इतना नहीं, इतना। वैसे साहब जी मैं आपको एक बात बताऊं, ये टेलीविजन जब से सबके कमरों में आए हैं ना, सब अलग-अलग हो गए। पहले टेलीविजन सिर्फ टीवी लॉन्च पे था तो सब इकट्ठे होके बैठते थे। जब छोटे साहब की शादी हुई है तो छोटी बीवी जहेज में टेलीविजन लेकर आई है, इन्होंने अपने कमरे में लगा लिया। बेगम साहबा ने कहा अगर इनके कमरे में टीवी है तो मेरे भाई के कमरे में भी टीवी होना चाहिए, तो इन्होंने उनके कमरे में भी टेलीविजन लगवा दिया। अब टीवी लॉन्च में रह गए हैं सिर्फ साहब जी और बेगम साहबा। बेगम साहबा ड्रामा देखती हैं और साहब जी को ड्रामे से एलर्जी है, वो अपने कमरे में चले जाते हैं। ओ यार चलो ये बात भी ठीक है, मगर अब तो नौबत यहां तक पहुंच गई है जुनैद मियां कि एक दूसरे के करीब बैठे हुए भी एक दूसरे के साथ लाताल्लुक होते हैं। ऐसा लगता है जैसे अजनबी बैठे हो। हाँ, ये मोबाइल ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है हमारी सारी माशरती शक्ल का। मैं समझता हूं कि इतना नुकसान हो रहा है एक दूसरे के साथ कता ताल्लुक करके कि पता ही नहीं चलता कौन क्या कर रहा है। एक दूसरे के मुस्तकबिल के बारे में बैठ के डिस्कशन होती थी, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स के बारे में बैठ के गुफ्तगू किया करते थे, एक दूसरे से शेयर किया करते थे। सब कुछ खत्म हो गया है, सब अकेले अकेले अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। नुकसान जब हो जाता है
तो फिर बाकियों को पता चलता है कि बेड़ा गर्क हो चुका है। कदूस, इसलिए मैं जंगल की तरफ निकल जाता हूँ। अब जंगल का माहौल इंसानों से बेहतर है। ना बंदर के पास मोबाइल होता है, ना रीछ के पास लैपटॉप होता है, ना हाथी टीवी लगा के बैठा है। हाथी के सामने टीवी लगाया बुरा तो लगा आपको? नो प्रॉब्लम, आप मिसाल दे रहे थे। ना जराफे के पास अपनी फेसबुक आईडी है, ना गिद्दड़ को ट्विटर चलाना आता है। ना गीदड़ का ट्विटर अकाउंट है, ना जुनैद सलीम का ट्विटर अकाउंट। तबीयत भी दोनों की मिलती जुलती है। बात वैसे इसने बड़ी अच्छी की है जुनैद। इस वक्त वाकई जानवर हमसे बेहतर है। वो भी एक दूसरे की तरफ तवज्जो किए होते हैं। हम तो बिल्कुल ही अलग-अलग हो चुके हैं। हम तो करीब होते हुए भी एक दूसरे को नहीं जानते। बाकी रिश्तों को तो छोड़े, मियां बीवी एक दूसरे से दूर हैं। करीब बैठे हुए भी एक दूसरे से दूर हैं। वो अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, वो अपने मोबाइल पे लगी रहती है। ये मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, हफ्ते हफ्ते बाद एक दूसरे को पूछ रहे होते हैं तुमने थोड़ा वेट लूज नहीं किया। वो उससे कह रही होती है आपके गाल भरे भरे लग रहे हैं।